We'll start. Now we can start our class. I think yesterday we have spoke around density. So when you come to density, as you know that the density is mass per unit volume. So when we express density is equals to mass over volume, and the unit of density can be reported in three unit, gram per milliliter or gram per centimeter cube, because 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. Sometimes if the substance is a gas, we can use gram per liter for measuring of a density. So why we need to learn a density? A density is useful to determine whether the given substance is a pure or not. For example, አሁን የተሰጠን substance ንጹህ ነው ንጹህ አይደለም የሚለው ነገር ለማወቅ ዴንሲቲ ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅብናል። the other thing is ያንዳንዱ ሰብስታንስ የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ ዴንሲቲ ስላለ የሆነ እቃ ስንገዛ ዴንሲቲውን ሜጀር አድርገን ከዛ ስታንዳርድ ቫሊዩ ጋር እኩል ከሆነ ያ ሰብስታንስ ፒውር ነው ማለት እንችላለን። the other importance of finding or calculating a density is it is also used to identify a substance from a different substance, because one substance has its own unique density. So when we come to the common prefix that we use in reporting of SI units, here we have under table 10 the power of 12 is, if the prefix name is a tera, the symbol of a tera is T. Hello. Hello. Yes. So tera 10 the power of 12 tera እንላለን. The symbol of tera is T. 10 the power of 9 is giga. The symbol of a giga is G. So we can write 1 times 10 the power of minus positive 9 is giga. 10 the power of 6 is mega. 10 the power of 3 is kilo. 10 the power of 2 is hecto. 1 is deca. Minus 1 is deci. Minus 2 centi, milli, and so on, micro, nano, and pico. So we have a different symbol here. Try to see them. But the important thing what you see here is 10 the power of minus 1 and 10 the power of minus 1. When you write the 10 the power of minus 1 is become a decimal notation of 10 the power of minus 1 is 0.1. 10 the power of minus 3, the decimal notation of 10 the power of minus 3 is 0.001. But if 10 the power of positive 3 is equals to 1000, 10 the power of minus 3 is 0.001. This is a decimal notation, and try to see the symbol and their prefix and their factorials. Here in the bracket, you can see it. When you come to uncertainty in measurement, as you know that every measurement has its own uncertainty. ማንኛውም measurement ማንኛውም ልኬት አንሰርቴኒቲ አለው። አንሰርቴኒቲ ማለት አንድን ነገር ከበደ ሲለካ እና አየለ ሲለካ የተለያየ ቫልዩ ላያመጣ ይችላል። አንዱ አሁን 6.5 ሚሊ ሊትር ሊል ይችላል፣ አንዱ 6.4 ነው ሊል ይችላል፣ አንዱ 6.47 ነው ሊል ይችላል። This variation of a number tells you the uncertainty of a measurement. So we can say that every measurement has uncertainty except accounting. አንድን ነገር ካልቆጠርን በቀር ልኬት በሙሉ uncertainty ያለው ነው። So
basically uncertainty classified into two categories. Yeah, systematic uncertainty and random uncertainty. So when you come to systematic uncertainty, the uncertainty belongs to one direction. For example, standard value gets certain true value 36.5 ቢሆን ሲስተማቲክ ኢረር ካለው ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ካለው ሜጀርመንታችን ወይም 38 39 40 51 አቅጣጫ ነው የሚሆነው ወይም 34 32 33 ያለ ወደ ታች አንድ አቅጣጫ ነው የሚሆነው። this is such kind of error is known as systematic uncertainty. We can possibly eliminate systematic uncertainty ማስወገድ እንችላለን if we know the existence of what uncertainty in our measurement መኖሩን uncertainty መኖሩን ካወቅንና ካረጋገጥን ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ማለት አንድ አቅጣጫ ስለሚሄድ ኢሊሚኔት ማድረግ እንችላለን። ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ መኖሩ ማንን አፌክት ያደርጋል ካልን ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ is always affect the accuracy of our measurement is affected by systematic uncertainty. The second category of uncertainty is random uncertainty. Random uncertainty is that occur at both direction, which means that below the true value and above the true value. For example, true value action 36.5 ቢሆን random uncertainty ካለ አንዱ measurement 35 ሊሆን ይችላል፣ አንዱ 36 ሊሆን ይችላል፣ አንዱ 37 ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ከ36.5 በላይም በታችም ቁጥሮችን ሜጀርመንቶችን እናገኛለን። እንደዚህ አይነት አንሰርቴኒቲ ራንደም አንሰርቴኒቲ እንላለን። ኢን ቦዝ ዳይሬክሽን ነው የሚኖረው። the random uncertainty affects what the precision. Systematic uncertainty affects the accuracy. Systematic uncertainty, the repeated measurement belongs to one direction, but when you come to random uncertainty, the repeated measurement belongs to in two direction, below the standard and above the standard. If so, after we identify the existence of uncertainty in our measurement, how we can calculate that uncertainty? በምን ያክል መጠን ነው uncertain የሆነው? በምን ያክል ዲግሪ ነው uncertain የሆነው? ድምፅ ይሰማል? ሄሎ ይሰማል። ኦኬ። uncertainty ማለት ከትሩ ቫልዩ ከተሰጠን አሁን ለምሳሌ ሂውማን ቦዲ ቴምፕሬቸር ስንት ነው? ስንት ዲግሪ ሴልሺየስ ነው? 38 degrees Celsius. 36 አይደለ? 36 ከሆነ አሁን ያበበ ቦዲ ቴምፕሬቸር 36 ከሆነ አየለ መጣና ሲለካ 35.5 ሆነ። እንደገና ከበደ መጣና 37 ሆነ። አሁን 36 አልመጣም አይደለ? ስታንዳርድ ትሩ ቫልዩን አልነካም። ይሄ ከስታንዳርድ ቫልዩ ያለው ርቀት ከ35.5 እና ከ36 ማለት ያለች ጋር አንሰርቴኒቲ ናት። ኢረራችን ነው። ከ36 እስከ 37 ማለት ያለች ደግሞ እኔ እንጃ በእኔ በኩል ብቻ እንደሆነ ዲንሱ በዚህ ላይ ግን ይሰማል። ትንሽ ነው። እኔ ጋር እንደውም አይሰማም። ቮሊዩም ይጨመር በጣም እኔ ጋር እንደዛ ነው የሚመች ከሆነ ቮሊዩም ይጨመር። እኔ ጋር ምንም አይሰማም። ድምጽ ትንሽ እሺ
Okay. What about now? አሁንስ? አሁን ይሻላል። ኦኬ። አንሰርቴኒቲ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ካልን we have steps። የመጀመሪያ ስቴፓችን የተሰጠን ግሩፕ ኦፍ ሜጀርመንት አለ። የዛ ግሩፕ ኦፍ ሜጀርመንት አቨሬጅ ወይም ሚን ማውጣት ነው። ከዛ በኋላ ሚኑን ካወጣን በኋላ we will find what uncertainty. So uncertainty is equals to maximum value from the group measurement minus minimum value over 2 gives what uncertainty. Then when we report our result, mean plus uncertainty is our reported value በዚህ መልክ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። For example, እዚህ ጋር እንውሰድ። A diameter of metal consists of a measurement result. Reading 1 አንዱ ሰውዬ የአንድ ሜታል ዲያሜትሩ መለካት ፈለገ። መጀመሪያ ሲለካ 66 መጣ። ቀጥሎ ሲለካ 65 መጣ። ሶስተኛ ዙር ላይ ሲለካ 61 መጣ። የዚህ አንሰርቴኒቲ ምን ያክል ነው ከተባለን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ የሶስቱ ልኬቶችን ሚን ነው የምናወጣው። 66 ሲደመር 65 ሲደመር 61 ሲካፈል 3 64 ይመጣል ማለት ነው። ዘን ከነዚህ ከሶስቱ ሜጀርመንት ትልቁ ሜጀርመንት የትኛው ነው? 66 አይደል? 6 አዎ 66። ትንሿ ሜጀርመንት 61 66 ሲቀነስ 61 ስንት ነው? 65 61 4 66 ሲቀነስ 61 5 ሲካፈል ለሁለት 2.5. So the diameter of the metal considered what 64 ሚናችን ነው plus or minus 2.5 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። So our uncertainty ስንት ነው ማለት ነው? 2.5 is our uncertainty. So the uncertainty value is 2.5 and the diameter of the metal is probably 64 plus or minus 2.5 ነው። At the end diameter of metal ምን ያክል ነው ቢባል you are going to say what 64 plus or minus 2.5 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። So in this way you can simply calculate what the uncertainty of a group of a measurement. The other issue is after we measure or calculate uncertainty, በዋናነት uncertainty መኖሩን ማንን አፌክት የሚያደርገው ከተባለ precision እና accuracy ነው። Precision ምንድን ነው? When you come to the precision is the closeness of the set of a value obtained from identical measurement. ያንዳንዱ ልኬት ምን ያክል ይቀራረባል የሚለውን የሚያሳይ ማን ነው? precision ነው። accuracy ደግሞ tells you the closeness of a single measurement or a group of measurement to what the true value. Always for identifying accuracy will have a true value or a standard value, but for determination of precision no need of a true value or a standard value. እርስ በርስ ለምናወዳድራቸው precision ለመለካት precision ለመለየት accuracy ግን ከትሩ value ጋር ነው የምናወዳድረው። for example group ታርጌታችን ትሩ ቫልዩአችን እቺ ኒውክለሷ ናት፣ ሰንተሯ ነው። የሰውዬ ሴንተሯ ለመምታት ቀስቶችን ሲወረወር ሁለቱ እዚህ ጋር አረፉ፣ ሁለቱ እዚህ ጋር አረፉ። ዳይሬክት ሴንተሯን ነክቶ ቢሆን ስታንዳርድ ቫልዩ ነክቷል ማለት ነው፣ አኪዩሬት ይሆን ነበር እዚህ ውስጥ ወድቆ ቢሆን። ስለዚህ ሁለቱም ወደዚህ ወደቁም ተቀራራቢ ናቸው፣ ወደዚህ ወደቁም ተቀራራቢ ናቸው። ይሄ ፒክቸር ምን ያሳየናል? This picture tells you
precise, there is a precision, but no accuracy. Accurate የሚሆነው ምንድነው? ታርጌት ፖይንቱ መጥቶ ቢሆን ነው። The second measurement when you see here is, or the target point is here. ሁለት ቀስቶች ታርጌት ፖይንትን ነክተዋል። ከታርጌት ፖይንት ውጭ ያሉ ቀስቶች ደግሞ በመሃላቸው ዲስታንስ አለ። So picture B is accurate, not precise. Picture B accurate ነው፣ precise አይደለም። C ሁሉም ታርጌት ፖይንት መጥቷል። ሁሉም ሜጀርመንት ደግሞ እርስ በርስ ምንድን ናቸው? የተቀራረቡ ናቸው። Therefore picture C is what? Both accurate and precise. When you come to picture D, look, ከአራቱ ቀስቶች ውስጥ አንድም ታርጌት ፖይንቱን የመታ የለም። ስታንዳርድ ቫልዩ ጋር የተጠጋ የለም። Therefore accurate አይደለም። ከአንዳንዱ ቀስትና ከአንዱ ቀስት መሃል ዲስታንስ አለው። ስለዚህ እርስ በርስ እናወዳድር ፕሪሳይዝድም አይደሉም ማለት ነው። So D neither precise nor accurate. C both precise and accurate. B accurate not precise. A precise not accurate ይሆናል ማለት ነው። Okay, look this measurement. Example, Mohammed measured the mass of a sample of gold using one balance and found the standard value is 1.895 gram. The mass obtained from 3 balance are here. Balance 1. ምንድን ያደረገው የጎልዱ ማስ ስታንዳርዱ የጎልዱ ማስ ታዋቂው 1.895 ነው። አሁንም አይሰማም? ይሰማል። አዎ፣ ትክክለኛው የጎልድ ማስ 1.895 ነው ትክክለኛው። ግን መሐመድ 3 ባላንሶችን ተጠቅሞ ጎልድን ማስ ሜጀር አደረገ። አንደኛው ባላንስ ላይ የመጀመሪያ ሜጀርመንት 1.896 መጣ። የሁለተኛው ደግሞ 1.895 መጣ። የሶስተኛው 1.894 መጣ። የሁለተኛውም 1.125 1.158 1.06 መጣ። የሶስተኛው ባላንስም እንደዚህ እነዚህም መጣ። ስለዚህ ከነዚህ ባላንስ ከሶስቱ ባላንስ የትኛው ነው አኪዩሬት፣ የትኛው ነው ፕሪሳይዝድ፣ የትኛው ነው ሁለቱን ያሟላ የሚለውን ለመመለስ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፕሪሲሽኑን ነው የምንፈልገው። ፕሪሲሽን ስንፈልግ ከትልቁ ትንሹን ቀንሱት። ሲምፕሊ ፕሪሲሽን ላይ ከዚህ ግሩፕ ባላንስ ዋን ውስጥ ትልቁ የትኛው ነው? 1.896 96 minus 1.067 894 ስንት ይመጣል ይሄ? 0.002 አይደለ? ኦኬ ኦኬ እዚህ ውስጥ የዚህኛው ትልቁ ማን ነው? 1.158 158 minus 1.067 ስንት ይመጣል? this is become እስቲ ሞባይል ያላችሁ ካላችሁ እንትን በሉ 0.0
091 እሺ ኮማ የዚህኛዋስ ባላንስ ሪ balance 1.895 1.895 minus 1.893 893. This gives what? 0.002. 002. እሺ ኦኬ ይሄ ያንዳንዱ ልኬት በዚህ ይለያል። ትልቁ ሬንጁ ይሄ ነው። ከነዚህ ከሶስቱ የትኛው ነው ፕሪሲሽኑ ፕሪሳይዝድ የሆነው? this is what የነዚህ እኩል ናቸው። ይሄ እና ይሄ እኩል ነው። ሜጀርመንት ባላንስ ባላንስ 3 እና ባላንስ 1 ሜጀርመንቱ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። እኩል ነው። አኩሬሲ ስለዚህ ሬንጃቸው ተመሳሳይ ከሆነ they are what accurate precise relative to what balance 3 ባላንስ 1 እና ባላንስ 3 ተጠቅሞ ሜጀር ያደረገው እርስ በርስ ይቀራረባል። ከማን አንፃር? ከባላንስ 2 አንፃር ሁለቱ ምንድናቸው? ፕሪሳይዝ ናቸው ማለት ነው። ፕሪሲሽን ላይ ነው ሬንጅ የምንወስደው። ሬንጅ ስንወስድ የአንዱ ሜጀርመንት ከሌላው ሜጀርመንት ቀናንሰን ምን ያክል ይለያያሉ ነው። ከፍተኛ ልዩነት ያለው ኖት ፕሪሳይዝ እንዳለን፣ ዝቅተኛ ልዩነት ያለውን ፕሪሳይዝ ነው እንላለን። ኦኬ ወደ አኪዩሬሲ ስንመጣ አኪዩሬሲ is equals to true value minus mean። ስለዚህ የዚች ባላንስ 1 ሚን ስንት ነው የሚሆነው? ሚኑ 0.002 1 ፖይንት ሚን አካፍሉት። ሶስቱን ደምራችሁ ለሶስቱ አካፍሉ ስንት ነው ይመጣል? 895 አይደለ? ሚን B2 ሚን የB2 ሚን 1.11 ይሆን? ኦኬ B3 ሚን 1.894 እሺ ትሩ ቫልያችን ስንት ነው የተሰጠ? እዚህ ጋር ቀዩ በቀይ ያለው 1.895 ኦኬ ሶሪ 1 point this is equals to 1.895 ሲቀነስ 1.895 ዜሮ የዚህኛው ሳ this is equals to 1.895 minus 1.117 ስንት ይመጣል ይሄ? most probably 0.0455
የዚህኛው ደግሞ 1.895 minus 1.894. This is equals to 0.001. Okay. ከሁሉ ሃይ ፕሪሳይዥኑ ማን ነው ማለት ነው? ሃይ አኪዩሬቲው ዜሮ ነው። ልዩነቱ ዜሮ የመጣው ሃይሊ አኪዩሬት ነው ማለት ነው። ሃይሊ አኪዩሬት። ቀጥሎ አኪዩሬት ማን ነው? measurement 3. This is what? Also what? Accurate. B is not what? Accurate. B is not accurate. Therefore, balance 1 and balance 3 are more both accurate and precise. But balance 2 is not accurate and it is not precise ይሆናል ማለት ነው። ወይም አንሰርተኒቲ ቅድም ካልኩሌት ያደረኳት አንሰርተኒቲ ሚኒመም ቱ ማክሲመም ቀንሳችሁ ለሁለት አካፍሉ። የዚህኛው ሚኒመም እና ማክሲመም ቀንሳችሁ ለሁለት አካፍሉ። የዚህ ሚኒመም እና ማክሲመም ቀንሳችሁ ለሁለት አካፍሉ። ትንሽ አንሰርተኒቲ ያለው ምንድን ይሆናል ማለት ነው? ትንሽ አንሰርተኒቲ ያለው ሞር ፕሪሳይዝድ ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው እዚህ ጋር? Okay, let's come to see significant figure. To determine a significant figure, we have a collection of rules. A collection of rules. The first rule says any digit that is not zero is what? Significant figure. For example, ማንኛውም ዲጂት ከዜሮ ውጪ የሆነ ማንኛውም ቁጥር ምንድነው ማለት ነው? We can consider it as significant figure. It is significant figure actually. For example, 8, 9, 7. This has 3 significant figure. Number of significant figure are 3 or 4, 5, 4. This is 4 significant figure. የቁጥሮቹ ብዛት significant figure እንላለን። ኦኬ እዚሁ ስንት ነው? significant figure 3። እዚሁ ስንት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 0 ቢቱ ነን 0 ዲጂት are what? A significant figure. 0 ከነን 0 ነምበር መሃል ከመጣች ምንድናት ማለት ነው? significant figure ነው። for example 803 ቢሆን ስንት significant figure አለን? 3 አለን ማለት ነው። 80097 ስንት significant figure አለን? 5 አለ ማለት በቁጥሮች መሃል ከመጣች ዘሯ significant figure ናት። ግን ማንኛውም ቁጥር significant figure ነው። በቁጥሮች መሃል 0 ከመጣች significant figure ነው። sometimes 0 significant figure ማተውበት ጊዜ ስላለ ነው። እሱ ላይ ቆይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሄደን ስለሆነ ነው። ኦኬ 0 left of first non 0 digit not significant figure. ከነን 0 digit በስተግራ ያለው 0 በሙሉ ምንድነው? significant figure አይደለም። ለምሳሌ 0.008 ካለን ስንት significant figure አለን እዚህ? አንድ very good 0.0806 አሁን ስንት ይኖራል? 3 very good እነዚህ ማቀልማቸው significant figureዎች ናቸው። እሺ እነዚህ ሶስቱ significant figure ነው።
ይሄ በሙሉ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ነምበር መሃል ስለሆነ ይሄኛውም ነምበር ስለሆነ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው okay the fourth rule if the number is greater than 1 all zero written in the right of what decimal point count as a significant figure ከደሲማል ፖይንት እና በቁጥር መሃል ያለው ዜሮ ሲግኒፊካንት ፊገር አይደለም በቁጥሩ በስተግራ በኩል ያለው ዜሮ በሙሉ ሲግኒፊካንት ፊገር አይደለም ብለናል ግን ከቁጥር በኋላ ያለው ዜሮ ደግሞ ከቁጥር በስተቀኝ በኩል ያለው ዜሮች በሙሉ ምንድናቸው ሲግኒፊካንት ፊገር ለምሳሌ 2.00 ብንል we have 3 significant figure 2.0 we have 2 significant figure ያለ ይሄዳል ማለት ነው so based on our discussion or our rule can you identify the number of significant figure here a was significant figure አለ ሶስት is ሶስት ስም sis ሶስት d ሁለት e አራት very good exponent እንደሆነ ይሻውዳሻል ቢያሻ ያስበ ነበረ very good እሺ sometimes number of significant figure may cause what ambiguity መቼ ነው ambiguity የሚፈጥረው especially trailing zero ምንላቸው ከቁጥር በስተቀኝ የሚመጡ ቁጥሮች zero sometimes decimal point ካለው ከቁጥር በኋላ የሚመጣው zero significant figure ነው if there is decimal point ከሌለ ግን zero significant figure ማትሆንበት ጊዜ አለ በዚህን ጊዜ ambiguity ይፈጠራል ጥርጣሬዎች ይፈጠራል ስለዚህ እነዛ ለማስወገድ will use a scientific notation ማለት ቅድም e ላይ የተቀመጠው ኖቴሽን ይሄ አሁን e ምንድነው scientific notation ነው በኤክስፖናንት የተቀመጠ scientific notation አሁን ለምሳሌ 400 ሴንቲሜትር ሚለው sometimes አንድ significant figure ይኖራል ሁለት significant figure ሊኖር ይችላል ሶስት significant figure ሊኖር ይችላል አሁን በዚህ ጊዜ 400 ሴንቲሜትር ካለን አሁን ባለው ስታንድ ሶስት significant figure አለ ግን 4 times አሁን ለምሳሌ 400 ማለት 4 times 10 the power of 2 አይደለ 400 በብዙ መንገድ እንጽፋለን 400 we can write 400 in this way or we can write 4 point sorry 4.0 times 10 the power of 2 and again we can write this number 4.00 times  okay ኦኬ 400 በዚህ መልኩ እንጽፋለና
400 4 times 10 the power of 2 400 ማለት ነው 4.0 times 10 the power of 2 400 ማለት ነው 4.00 times 10 the power of 2 400 ማለት ነው ሶ አሁን በዚህ ጊዜ እዚህ ውስጥ ስንት significant figure አለ we have one significant figure 4 times 10 the power of 2 ካልን one significant figure ይኖረናል here one significant figure assume ተመሳሳይ ከለሮችን this is one significant figure okay here in this case we have two significant figure and in this case we have three significant figure we have three significant figure በከለራቸው ማች አድርጓቸው okay the other thing is how to avoid significant figure how to use significant figure in calculation addition and subtraction ጊዜ እና multiplication division ጊዜ የምንጠቀመው ሩል ይለያያል addition and subtraction ጊዜ we only see the number of decimal place least number of decimal place but when we come to multiplication and division we'll focus only least number of what significant figure least number of decimal place ማለት አሁን ለምሳሌ 0.2 እና 0.02 number of decimal place እዚሁ ስንት ነው ሼድ አደረኩት ላይ 3 in this case 2 decimal place so when we add or subtract a number we focus on what the least number of decimal place የመጨረሻ ሪዛልታችን least number የሪዛልቱ decimal place ከደመርነው ውስጥ ትንሹ decimal place ጋር መመሳሰል አለበት ነው multiplication and division ጊዜ we only focus on significant figure not decimal place example we have here example ለምሳሌ a 1.0023 gram times plus 4.383 እዚሁ ስንት ናቸው decimal placeዎቹ ስንት decimal place አለ 5 እዚህ decimal place 4 እዚህ ጋር 3 አይደል 3 እንደምራቸው ይሄ ስንት ይመጣል 5.3855 ማን 53 እነዚህን ስንደምራቸው እዚህ ውስጥ አሁን decimal place ስንት ነው 4 አሁን ይሄ ሪዛልት እንደዚህ ካስቀመጠን x ነው የምንሆነው ማለት ነው ይሄንን 4 decimal place ወዴት መምጣት አለብን ወደ 3 መምጣት አለብን ምክንያቱም least decimal place እዚህ ጋር ስላለ ሶ ከ5 በታች የሆኑ ቁጥሮች ወደ ታች ነው አንደ ራውንድ የምናደርጋቸው 3 decimal place ለማድረግ 3ን ራውንድ አፕ ማድረግ አለበት ራውንድ ዳውን ማድረግ አለበት ሶ 3 ከ5 በታች የሆኑ ቁጥሮች ወደ 0 ነው የሚመጡ 3 0 እና 0 plus 5 5 ይሆናል our last answer must be 5.385 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ግልጽ ነው ሰብስትራክሽን ይላል ይሄ 4.42123 minus 486 decimal place እዚሁ ስንት ነው እዚህ 2 እዚህ ጋር 3 decimal place እዚህ ውስጥ አለን የለንም decimal place ማለት እኮ ከቁጥሩ በኋላ ያሉ ከነጥብ በኋላ ያሉ ቁጥሮች ብዛት ነው እሺ ቀንሰን
ስንቀንስ 6.477 ግራም መጣ። አሁን መልሱ ይሄ ነው። ግን በዚህ መልክ ካስቀመጥን ኤክስ ነው የምንሆነው፣ ምክንያቱም ያለ ዴሲማል ፕሌስ ነው የተቀመጠው። therefore 7 ከ5 በላይ ስለሆነ ወደ 1 ያድግና 0.7 ከ5 በላይ ነው፣ ከ0.5 በላይ ነው። ወደ 1 ያድግና 1 + 5 ስንት ይመጣል? 1 + 4 5 ይመጣል። our last answer must be what? 65 gram ይሆናል ማለት ነው። so make it more practice አድርጉ። okay, when you come to multiplication and division, we'll see significant figure, not decimal place. So here the number of significant figure is in 4. In second case we have what? 2 significant figure. ስናባዛቸው ስንት መጡ? 4.11708 እዚሁ significant figure ስንት ነው? 5 6 አይደለ? ሪዛልቱ 6 significant figure ነው ያለው። ነገር ግን ባለ 2 significant figure እና ባለ 4 significant figure ነው multiply ያደረግነው። መልሳችን at the end ባለ 2 significant figure መሆን ስላለበት አሁን አንድን ነው እንግዲህ 4.11 ከሆነ ቀጥላ ያለችው 1 ነው ራውንድ የምናደርገው። ያቺ ደግሞ ከ5 በታች ስለሆነ our answer is 4.1 ይሆናል። እቺ 0 ትሆንና 0 + 1 1 ስለሚሆን የመጨረሻ ሪዛልታችን 4.1 ይሆናል። we have 2 significant figure in 4.1. Our second example is here. 4 to 1.23. We have 5 significant figure. Our denominator is 3 significant figure. So ይሄ ለዚህ ስናካፍል ይሄ መጣ። እዚህ ውስጥ ስንት significant figureዎች አሉ? 5 significant figure አለ፣ ግን ወደ 3 መምጣት አለበት። so ሁለት ነው ራውንድ የምናደርገው ማለት ነው። so 2 ከ5 በታች ስለሆነች 0 ይሆናል። 0 + 7 7 ይሆናል። our answer is 0.867 ይሆናል ማለት ነው። so in this way try to practice more exercise. ከእንትናችሁ ላይ ከሞጁላችሁ ላይ ጥሩ ጥሩ ኤግዛምፕሎች አሉ። በዚህ መንገድ ለመስራት ሞክሩ። if you fail any ambiguity you can በኢሞ በቴሌግራም ፐርሰናሊ ኮንታክት ማድረግና we can discuss it. ቲቸር እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁን ዲቪዥን ላይ 0.86728 በመለው ላይ ከ5 በታች ያሉት ቁጥሮችን ሁሉንም 0 ነው የምናደርገው ወይ እንዴት ነው? ዲቪዥን ጊዜ ነው። ማልቲፕሊኬሽን ጊዜስ እንደዛው ነው። ዲቪዥንም መልቲፕሊኬሽንም ሰብስትራክሽንም አዲሽን ጊዜ 5 በታች ከሆኑ ወደ 0 ነው። 5 በላይ ከሆኑ ወደ 1 አድርገን 1 ሲደመር የመጨረሻ ቁጥሯ ላይ እንደምራለን ወስደን ማለት ነው። የትኛውን ቁጥር ነው ለምሳሌ የትኛውን ቁጥር ነው አንድ የምናደርገው? ለምሳሌ አሁን መሀል ላይ ያለው ነው። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ይኸውልህ ቢኒ የመጀመሪያው 5 significant figure አለ፣ ታችኛው 3 significant figure አለ አይደለ? ከ5 እና ከ3 ትንሹ significant figure ያለው ማን ነው? 3 ነው አይደለ? ውጤታችን በ3 significant figure ነው መቀመጥ ያለበት ማለት ነው። አየህ 8 6 7 3 ነው አይደለ? ከ7 ቀጥላ ያለችው ቁጥር 5 በታች ከሆነ 0 አድርገን 0 ሲደመር 7 እንላለን።
5 በላይ ከሆነች ደግሞ ወደ 1 አድርገን 1 ሲደመር 7 እንላለን። አጋጣሚውን እዚህ አሁን 2 ስለሆነች 0 ሲደመር 7 ብለን መጨረሻው 7 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከቁጥሩ ፊት ለፊት ካለው ጋር ነው የምንጨምረው። አዎ ግን መጀመሪያ ምን ያክል ሲግኒፊካንት ፊገር መኖሩን ፊክስ ማድረግ አለብን። ፊክስ ካረክ በኋላ ነው ቀጥሎ ያለው ቁጥርን ነው ራውንድ አፕ የምታደርገው። እሺ እሺ ኦኬ አሁን ለምሳሌ በል እቺኛዋ 2 5 ብትሆን ምንድን ነው የሚፈጠረው? 5 ብትሆን ራሱን ነው የምናስቀምጠው ወይ እንዴት ነው? አሁን እሱ ጋር በደንብ አዳምጡ። 5 ከሆነ ሁል ጊዜ 5ን ራውንድ አፕ ስታረጉ የመጨረሻዋ ዲጂት ኢቭን መሆን አለባት። የመጨረሻዋ ዲጂት ኢቭን መሆን አለባት። ስለዚህ 5 ሰምታይምስ 0 የምትሆንበት ጊዜ አለ፣ ሰምታይምስ 1 የምትሆንበት ጊዜ አለ። 0 የምትሆነው መቼ ነው? ከ5 ፊት ለፊት ያለ ቁጥር ኢቭን ከሆነ 5 0 ትሆናለች። ከ5 ፊት ለፊት ያለው ቁጥር ኦድ ከሆነ 5 1 ትሆንና ትደመራለች። አሁን ለምሳሌ 2 ቦታ ላይ 5 ብትሆን ከ5 ፊት ለፊት ያለችው ቁጥር 7 ናት፣ ኦድ ናት። 5 ወደ 1 ይሄድና 1 ሲደመር 7 8 ይሆናል። 8 ይሆናል። ግን እናንተ አሁን እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ አንድ ነገር ምንድነው? 5ን ራውንድ አፕ ስታረጉ የመጨረሻው ዲጂት ኢቭን እንዲሆን አድርጋችሁ ማድረግ አለባችሁ። በዚህ እንስማማለን። ተግባባን? የመጨረሻ ዲጂት አሁን 7 ኢቭን መሆን አለበት። 5 ከሆነ አንድ እቺ አሁን ኢቭን አይደለችም። እሷ ኢቭን እንድትሆን የምታደርጉ 5 ራውንድ የምታደርጉት ቁጥር 5 ከሆነ የመጨረሻ ዲጂቷን ኢቭን እንደምትሆን አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ነው። other point is scientific notation and decimal place. Scientific notation is what? Exponential notation. So for example 6.02 times 10 to the power of 23 የሚለውን 602 ከዛ 23 ኦልሞስት 21 0 መጨመር ማለት ነው። ይሄ ምን ይበላል? ታይም ይበላል፣ ኢነርጂን ይበላል፣ ስፔስ ይበላል። ስለዚህ ትላልቅ ዲጂት ያላቸው ቁጥሮችን more preferable way to write those number is what? Exponential notation ነው። በዚህ መልክ መጻፍ ኢነርጂን ይቆጥባል፣ ታይምን ይቆጥባል፣ ስፔስን ይቆጥባል። ሶ ትላልቅ ቁጥሮችን በኤክስፖኔንሻል መጻፍ መልመድ ጥሩ ነው። ከቁጥር በስተግራ ከሆነ ኤክስፖነንታችን ኔጌቲቭ ይሆናል። ከቁጥር በስተቀኝ ከሆነ ደግሞ ኤክስፖነንታችን ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። ይሄ ብዙም ያን ያክል እንትን አይደለም ማለት ነው። Let's come to see scientific method. So when you see the direct definition of scientific method is it is a systematic process that the scientist uses to investigate, to verify, to construct an accurate and reliable version of any natural phenomenon. It is not a single step. It is a process that a scientist uses to dig out certain facts from the natural environment, from different area. So it have a scientific methods has a series of steps. The first steps is absorption and measurement. አንድ ሰው ጥናት ሲጀምር ከሚያየው ነው የሚነሳው፣ ከሚያየው ችግር ነው የሚነሳው፣ ከሰማው ችግር ነው የሚነሳው። So observation and measurement of the sample of a matter. Next step is ላየው ችግር ለዚህ መንስኤው ይሄ ነው ሃይፖቴሲስ ማስቀመጥ አለበት። ሃይፖቴሲስ ምንድነው? መላመት ነው።
So when you define hypothesis is a tentative explanation of this law that can be tested by what? The experiment. መላመት ማስቀመጥ መላመት ስናስቀምጥ ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን አይደለም። We should to have different deep insight, deep understanding, imagination ማድረግ አለበት imagine ማድረግ አለበት የዛ ጉዳይ deep understand መረዳት ሊኖረን ይገባል እንጂ hypothesis ዝም ብሎ ያለ መረዳት ያለ deep understanding ያለ deep sighting hypothesis ሊቀመጥ አይችልም። መላመታችን ስናስቀምጥ we have to dig out, we have to certain understanding on that issue. After hypothesis was developed or formulated, we'll go to what? Experimentation. If our experimentation is support our hypothesis, our hypothesis become what? A theory ይሆናል። theory ይሆናል። hypothesisችን theory ይሆናል። hypothesisችን በኤክስፐሪመንታችን ካስደገፈን theory ይሆናል። ግን sometimes hypothesis may be disproved by the experiment. ኤክስፐሪመንቱ ያንተን hypothesis ሊቃረን ይችላል። እዛን ጊዜ ያንተ hypothesis theory አይሆንም ማለት ነው። ግን ያንተን መላመት ያንተ ኤክስፐሪመንት የሚደግፍ ከሆነ ያንተ መላመት ምን ይሆናል? theory ይሆናል። different scholars ማንኛውም ባለሙያ መጥቶ ያንተን theory ተጠቅሞ for further new experiment ለመስራት ያንተን theory ይጠቀማሉ። So theory modify ይደረጋል? አዎ ይደረጋል። If there is a new finding, consecutive experiment disprove your theory, develop ያደረገውን theory በተከታታይ ኤክስፐሪመንቶች ተሰርቶ disprove የሚያደርጉ ከሆነ your theory become what? abandoned ይሆናል፣ modify ይደረጋል። So scientific method ውስጥ ያሉ ስቴፖች ምንድናቸው ካላችሁን observation አለ፣ formulation and question development, data collection, formulating of hypothesis, testing hypothesis, analysis and conclusion are the steps of scientific methods. The other thing is some experimental skill in chemistry. Experiment መቼም ኬሚስትሪ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው። ለዚህ ነው ፈርቲላይዘር ውስጥ ያለው፣ ለዚህ ነው መዳበሪያ ውስጥ ያለው፣ ለዚህ ነው ሜዲሲን ውስጥ ያለው። ባለፈው ዩኒት ዋላ አይተናል። So if it is experimental science, experiment ሲሰራ ምን አይነት ሩሎች መከተል አለብን ነው። So if during ላብ ውስጥ ከገባ በኋላ ፕሮሲጀር ይሰጣል፣ ማኑዋል ይሰጣል። ያ ማኑዋል ግልጽ ያልሆነ ማኑዋሉ ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ስራ ከመግባት በፊት ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ you should to consult what your teacher consult ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ላብራቶሪ ውስጥ የምትጫወተው ኬሚካል ጋር ስለሆነ ዲፕ አንደርስታንዲንግ ያስፈልገናል። within ላብ ከገባን በኋላ ማጨስ፣ መብላት፣ መጠጣት በፍጹም የተከለከለ ነው። any injury, any accident ካጋጠሙ ወዲያውኑ መምህራኖችን ኮንሰልት ማድረግ። the other thing is ላብራቶሪዎች ብቻ መስራት አይፈቀድም። ጫማ በአግባቡ መልበስ፣ ፀጉርን በአግባቡ መጠቅለል ግድ ነው። አሁን አንዳንድ ሊኩዊድ ሰብስታንሶች ሂት ቦይል ስናደርግ ቦይሊንግ ቺፕ መጠቀም መቻል አለብን። ሊኩዊድ ውስጥ ከምናፈላው ሊኩዊድ ውስጥ ቺፖችን ማስገባት አለብን። ከውሃ ውጪ የሆኑ ኬሚካሎችን ቦይል የምናደርግ ከሆነ we should have to care for that. And again, when you flushing, when you disposing our residue, we should to be careful and carefully read the experiment and answer the question is mandatory. So here are a materialist that we use in experiment. ማቴሪያሊስቶች እነዚህ ናቸው። for example ላብራቶሪዎች የምንጠቀማቸው በብዙ ትንሾቹ ናቸው እነዚህ crucible tong, ringing support, Bunsen burner, spatula, test tube and fluorescence flask, Ilmer flask, a beaker, washing bottle, test tube. እነዚህ
በደንብ ይዋቸው ምናልባት በፒክቸር ደረጃ ልትጠይቁ ስለምትችሉ ማለት ነው። እሺ ላብራቶሪ ሰራን። ከዛ ሁሉ ስቴፕ አልፈን ላብራቶሪ ከሰራን በኋላ ሁለት ነገሮች ይጠብቁናል። አንደኛ ፕሪ ላብራቶሪ ሪፖርት፣ ቀጥሎ ላብራቶሪ ሪፖርት ናቸው። ፕሪ ላብራቶሪ ሪፖርት ላይ ካልኩሌሽኖችን በትክክል ካልኩሌት ማድረጋችን፣ ዩኒቶችን በትክክል መጻፋችን ማረጋገጥ መቻል አለብን። የተቀመጡ ፕሮሲጀሮችን በትክክል መስራታችን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ዘን አፍተር ላብራቶሪ ሪፖርት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። So when you report our laboratory, our work, ስራችን ሪፖርት ማድረግ ነው። ለማን? ለአስተማሪዎቻችሁ፣ ለኮንሰርንድ በዲ። So you should have to write your title, introduction, objective, material and method, result, conclusion መጻፍ አለብን። ምንድነው ሪፖርት ካልክ it is a simple way that you communicate what you have done and what you have discovered. ምን የሰራውን ነገር ያገኘውን ነገር ከባለ ድርሻ አካላቶች ጋር የምትነጋገርበት መንገድ ነው ሪፖርት ማለት። So in this case all data should be present in the correct significant figure and incorrect unit. ላብራቶሪ ውስጥ 1 ኪሎግራም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ሜጀር አድርጌ ካልክ አውቶማቲካሊ ሮንግ ነው። 1 ኪሎግራም ኦፍ ሶዲየም ጭራሽ ገበያ ላይም የለም። ሶ ላብ ውስጥ በላብ ስኬል የሚሰሩ በግራም በሚሊግራም የተጠቀምከውን ነገር ትክክለኛ ዩኒት መጻፍ አለብህ። the other thing is ሪፖርት ስትጽፉ አብሪቬሽን ማስገባት የለባቸው። don't use abbreviation. You can present your result by table. በቴብል ሪዛልት ማስቀመጥ ትችላለህ፣ በግራፍ ሪዛልት ማስቀመጥ ትችላለህ። So material and chemicals and procedures are body of your report ናቸው። I think this is all about chapter 2. As will of God, we will start chapter 3 by the coming class. If you have any question, please you welcome. ጥያቄ ካላችሁ አሁን ጊዜው የእናንተ ነው። ተካልኝ ቲቸር አንድ ጥያቄ አለ። ቅድም እሺ። ካልኩሌተር ያደረግንበት ቦታ ላይ ይሄው ፊት ለፊት ነው መሰለኝ። ይሄ ነው አኪዩሬሲ እና ፕሪሲሽን ነው ከዛ ነው ሌላ አዎ ይሄኛውም 100% አልገባም፣ ግን ቀጥሎ አለውና እሱ ኦኬ ቀጥሎ ያለው ይሄው አዎ በዚህ ቦታ ትንሽ አምሪ ሊኖት ሹ ወላሂ። እሺ በጣም ጥሩ። እንዲህ እናድርግ። እቺን ያት አዲሽን እና ሰብስትራክሽን ጊዜ ምንድነው የምታየው? ፊወስ ዴሲማል ፕሌስ ነው የምታየው። ዴሲማል ፕሌስ ማለት ከፖይንት በኋላ ያሉ የቁጥሮች ብዛት። ሁለት ቁጥሮችን ትደምራለህ። ከሁለቱ ቁጥር ከፖይንት በኋላ ያለ የቁጥር ብዛት ትንሹ በሆነው ነው ያንተ ሪፖርት የምታስቀምጠው ነው። አሁን ለምሳሌ ኤን እኒ እዚህ ውስጥ ዴሲማል ፕሌሳችን ስንት ነው? 4 ነው። 4 ነው። እዚህ ውስጥ ስንት ነው? 3 ነው። 3 ነው። አሁን እነዚህን ስንደምር ምን ይመጣል? ሁለቱን ደምረን 5.3853 መጣ አይደለ? ነምበር ኦፍ ዴሲማል ፕሌስ እዚህ ውስጥ ስንት ነው? 4 ነው። 4 ነው። አሁን ወደ 3 መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ከደመርኳቸው ሁለት ቁጥሮች ውስጥ ትንሹ ዴሲማል ፕሌስ 3 ስለሆነ 3 ለማድረግ ምንድነው የሚሆነው? 1 2
3 አይደለ? አዎ ይችኛዋን 3 ምን ታደርጋለህ? ራውንድ ነው የምታደርገው። ራውንድ ስታደርግ ወይ አፕ ልትሆን ትችላለች ወይ ዳውን ልትሆን ትችላለች። ማለት አሁን ከ5 በታች ስለሆነች ወደ ታች ነው የምታደርገው፣ ወደ 0 ነው የምታደርጋት። ስለዚህ 0 ሲደመር እቺኛ የመጨረሻ ዲጂቷ 0 ሲደመር 5 ስንት ይሆናል? 5 5 መልስ ምን ይሆናል? 5.385 ይሆናል። አጋጣሚውን አሁን እቺ 3 6 ብትሆን ኑሮ ምንድን ነው የምታደርገው? ወደ 1 ነው ወደ የምትሄደው። 1 ነው ታዲያ። አዎ 1 ሲደመር 5 ይሆንና ምን ይሆናል? 5.386 ይሆናል። እንደዚህ ነው የምታደርገው። ይሄ ነው ኦኬ። ይሄ አንዱ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ጊዜ የምንጠቀመው ደግሞ ከሰብስትራክሽን ከአዲሽን የተለየ ነው። በዚህ ጊዜ ምን እንደምናየው ሲግኒፊካንት ፊገር ነው፣ ኖት ዴሲማል ፕሌስ። ሶ 0.6238 ሲባዛ 6.6 ይላል። 0.6238 ውስጥ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለን? 4። 6.6 ውስጥ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለን? 2። ከ4 እና ከ2 ትንሹ 2 ስለሆነ መጨረሻ ላይ ሪዛልታችን በ2 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማስቀመጥ ያለብን። አሁን እነዚህን ስናባዛ ስንት መጣ? 4.1178። እዚህ አሁን ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ነው? እዚህ ውስጥ 5 6 ሲግኒፊካንት ፊገር አለ። ስለዚህ እንዲህ ካስቀምጥን ኤክስ ነው የምንሆነው። ከተደማሪ ከተባዙት ውስጥ ትንሹ ሲግኒፊካንት ፊገር ባለ 2 ነው። ይሄው 6 ሲግኒፊካንት ፊገር ያለው ባለ ወደ 2 ራውንድ መደረግ አለበት። ወደ 2 ሲግኒፊካንት ፊገር ሶ 4 ለብቻው ነው ያለች፣ 1 አለች። ከአንድ ቀጥላ ያለችው አንድን ነው ራውንድ የምናደርገው። 1 ከ5 በታች ስለሆነ 0 ሲደመር 1 ይሆናል። መልሳችን 4.1 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ 78 እዛ ጋር 4.1708 ነው እና 780 ምን እናደርገዋለን? መተው ነው እሱን በቃ 780 ትተዋለህ። ለምን መሰለህ? ራውንድ አፕ ከምናረጋት ቁጥር በስተኋላ ያለውን እንትን አይለንም። በስተፊት ለፊት ያለውን ራይት ሳይድ ያለውን ኮንሲደር አናደርግም። መተው ነው እሱ። እቺ አንድ ናት ራውንድ አፕ ያደረግናት። ከሷ ወደ ራይት ሳይድ ያለው ቁጥር ብዛቱን መተው ነው ያለብን። ይሄን የምናደርገው በሰብስትራክሽንም በአዲሽንም በመልቲፕሊኬሽን በዲቪዥንም መተው ነው ሁሉ ጊዜ። ግልጽ ነው። በዚህ ላይ አሁን 4.11 ቀጥሎ ከአንድ ቀጥሎ አለው 1 ነው። 5 በታች ስለሆነ ወደ 0 እንወርዳለን። ግን በዚህ ላይ 7 ወይም 8 ከሆነ ከ5 በላይ ከሆነ 1 + 1 ነው የምናደርገው ወይስ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ 4.11 የምትለው ማለት ነው 4.1708 ብትሆን ይችኛው አንድ ባትኖር 4.1708 ብትሆን 7ን ራውንድ የምናረጋት አየህ። 7ን ራውንድ ስናደርግ
ከአምስት በላይ ስለሆነ አንድ ነው የምትሆነው። ከዛ አንድ ሲደመር አንድ አዎ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት 4.2 ይሆናል። መልሱ ምን ይሆናል? 4.2 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቆይ ይሄን ልስጣችሁ 0.2345 ታይምስ 5.32 እስቲ ይሄን መልሱልኝ። ቶሎ በሞባይላችሁ ስሩና ራውንድ አፕ አድርጉ። እኔም ይኸው ካልኩሌት ያደረኩ ነው። ቶሎ Zero point three. Three point 3.4 ነው መልሱ። 3.4 መልሱ ስንት ነው? 3.4 3.4 3 point እንደገና እ 3 point እንደገና መልሱ። እንደገና አስቡ። እንደገና ዴሲማሉ ሁለት ዲጂት ውስጥ ስንት ነው? 3.8 ነው የሚሆነው። 3.8 አይደለም። አንድ ህግ ተሳስታችሁ የተሳሳታችሁ ህግ አለ። 3.7 ቆይ 3.7 ማለት 3.37 ነው። እ 3.37 3 point 37 ዴሲማል ነው ያለው። 3 3.37 37 ያንተ ጥሩ ሙከራ ነው። ኦኬ እዛ አምስቱ ኦድ እና እንትን ማለት እሷን አስተካክል። እዛ ላይ ነው የቀረው። 8 ነው ማለት ነው ወደ ላይ አድርጌ very good very good 3.38 very good 3.38 እንዴት እንደመጣ ያልገባው አለ። መጀመሪያ ሉክ እዚህ ውስጥ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ? አራት እዚህ ውስጥ ስንት ነው? 3 ይሄ ውጤት ወደ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ራውንድ መደረግ አለበት። ስለዚህ ስሪ ለብቻ ነው ያለችው፣ ችግር የለውም። ከዛ ስሪ 7 አይደለ? ከዛ እቺን አምስት ምን ታደርጋላችሁ? ራውንድ ኦድ አፕ ከሆነ ወደ 1 ይሆናል። ኢቭን ከሆነ ወደ 0 ይሆናል። ስለዚህ አንሰሩ 3.38 ይሆናል። ምን ይመስላል? አጠቃላይ ዩኒት 3 ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ፕሬዲክተብል ነው አተም ይሁን እሱን ቀጥለን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው አመሰግናለሁ። if you have any question please you welcome. አንድ ጥያቄ ነበር። እሺ go on. አሁን ፕሪሲዥን እና አኩረሲ
በኮንሰፕቱ አሁን ለምሳሌ በነባራዊ እንትን ላይ እንዴት በምን ላይ ላይ ማድረግ የምንችለው ቶሎ እንዲገባ እዛ ላይ ስላልገባኝ ነው። በፕሪሲሽን አኪውረሲ በነባራዊ እንትን ላይ አሁን አፕላይ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ግልጽ ሊሆን የሚችሉ ነገሮች መልስ ካለ ብዬ ነው። ጥያቄ ገብተዋል ግን ጥያቄ ነባራዊ እንትን ስትል አሁን ለምሳሌ አሁን ኬሚስትሪ በሌሎች ነገሮች ላይ እንዴት ሆኖ እንደሚሰራ ያየን ነው በብዙ ነገሮች ላይ። አሁን ፕሪሲዥንን እንዴት ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ በሌላ ነገር ላይ በትምህርቱ ላይ አሁን ፕሪሲሽን አሁን ለምሳሌ ፕሪሲሽን አንድ ሰው 5 ሊትር እቃ ገዛ እንበል። እሺ 5 ሊትር እቃ ብሎ ገዝተህ አመጣህ። አንተ ስትለካ 5 ሊትር አልመጣም። ያንተ ጓደኛ ሲለካ ያንተ ጓደኛ ሲለካ 5 ሊትር መጣ። ቀጥሎ ጓደኛ ሲለካ 5 ሊትር አልመጣም። አሁን በእናንተ ልኬቶች መሀል ላይ ያለችው ልዩነት ምንድናት? አሁን ያንተ እንዴት ናርክ? አንተ ለካ አሁን ሀሳቡ እየገባኝ ነው። ጥሩ አንተ ለካ የሆነ ቁጥር አገኘ። ያንተ ጓደኛ ለካ የሆነ ቁጥር አገኘ። ኦኬ ዘን መጀመሪያ 5 ሊትር ተብሎ ነው የተሰጠ። በአንተ አሁን የመጀመሪያ 5 ሊትር ተብሎ የተሰጠውን እንደ አንድ ልኬት ውሰድ። ያ 5 ሜትር ዋናው ስታንዳርዱ እሱ ነው። አሁን ከአንተ ልኬት እና ከስታንዳርዱ መሀል ያለው ልኬት አሁን የአንተ ልኬት የጓደኛ ልኬት ከስታንዳርድ ጋር ስናወዳድር የጓደኛ ልኬት ለስታንዳርድ ለተባለው ነገር ከቀረበ የጓደኛ ልኬት አኪዩሬት ነው ማለት ነው። ማች ከሆነ ማች ከሆነ ወደሱ ከቀረበ አኪዩሬት ነው። ከማን አንፃር? ከአንተ አንፃር። ኦኬ ከ5 ሊትሩ አንፃር ከአንተ ልኬት አንፃር። ኦኬ ምክንያቱም 5 ሊትር ስታንዳርድ ነው ስለተባለ። ኦኬ ባይዞ ፕሪሲሽን አኪዩሬሲ አንጻራዊ ነው። ኦኬ አሁን ገብቶኛል ሀሳቡ። ግን አሁን ሶስተኛ ሜጀርመንት አሁን አንተ የሆነ ግሩፕ ከአንተ ስር 3 ልጆች አሉ። ከጓደኛ ስር 3 ልጆች ቢኖሩ ያንዳንዱ ሰው ለካ። ከአንተ ስር የሶስቱ ልጆች ልኬት የጓደኛ ስር የሶስቱ ልጆች ልኬት እርስ በርስ ስታወዳድር ከአንተ ስር ያሉ ልጆች ልኬት የሚቀራረብ ከሆነ የአንተ ግሩፕ ፕሪሳይዝር ነው ማለት ነው። ከማን አንፃር? ከጓደኛ አንፃር። ያንዳንዱ ሜጀርመንት እርስ በርስ ነው የምታወዳድረው። የተቀራረቡ ናቸው ማለት ነው። የተቀራረቡ ከሆኑ ምንድን ናቸው? ፕሪሲሽን ነው። መቀራረብ ምንድን ነው ካልክ፣ መቀራረብ ምንድን ነው? አንጻራዊ ነው አይደለ? አንጻራዊ ነው። ትንሽ በትንንሽ ነገሮች ያለው ልዩነት ነው። አዎ አንጻራዊ ከነከለ ከሆነ ነገር ያንተ ይቀርባል። መቀራረብ አንጻራዊ ስለሆነ እርስ በርስ መቀራረባቸውን የምታየው ማለት ነው። ኦኬ